Hello friends, how are you? Today's we meet for our next NEET lecture. In the NEET, you know very well, we have our continue chapter is oscillations. We have to completed our 4 lecture. This is our 5th lecture. Previous 4 lectures we have to define SHM, simple harmonic motion, and what is the equation of the simple harmonic motion, as well as what is the changes with respect to time, its velocity and acceleration, and after that we have to define the MCQ. In the previous lecture we have already defined the spring combination. In this spring we have to find out the periodic time. T is equal to 2 pi under root m upon k, as well as frequency nu is equal to 1 upon 2 pi under root k upon m. This is the periodic time of the spring combination. It is the frequency of the spring combination. Same to same, we have to define the series connection of the spring and parallel connection of the spring. In the series connection, effective value of the spring constant k is, for the series connection, 1 upon ke is equal to 1 upon k1 plus 1 upon k2. It is the effective value of the k when two spring is combined in the series. After that we have to define particularly parallel connection of the system. Ke is equal to k1 plus k2. It is the effective k of the parallel connection of the spring. When sir કોને સિરીઝ કહેવાય, કોને પેરેલલ કહેવાય? સિરીઝની અંદર છે ને ઇન એક એન્ડ સ્પ્રિંગનો છે ને એ રિજિડ કનેક્શન ઓર માસ સાથે હોય. સેકન્ડ એન્ડ છે ને એ સેકન્ડ સ્પ્રિંગ સાથે હોય. જો અહીંયા જો આનું એક રિજિડ કનેક્શન છે, સેકન્ડ એન્ડ છે એ સ્પ્રિંગ સાથે છે. આનો જો એક એન્ડ સ્પ્રિંગ સાથે છે, બીજો એન્ડ કંઈક માસ સાથે છે. એટલે છે ને સિરીઝ કનેક્શનમાં હંમેશા યાદ રાખવાનું, ઓલવેઝ રિમેમ્બર. In this series connection, always remember 2 springs, 3 springs, 4 springs, one end is connected with the spring. એનો એક એન્ડ છે ને એ સ્પ્રિંગ સાથે કનેક્શનમાં જ હોય. For the parallel connection, its both end of the spring is connected with the rigid body or the mass. કાંઈ રિજિડ બોડી સાથે હોય કનેક્ટેડ, રિજિડ સપોર્ટ સાથે, કાંઈ માસ સાથે કનેક્શનમાં હોય. એ ડાયરેક્ટલી સ્પ્રિંગ સાથે કનેક્શનમાં નહીં હોય, એ પેરેલલ કનેક્શન. જો આ સ્પ્રિંગ જો તો આ સ્પ્રિંગ સાથે ધીસ સ્પ્રિંગ ઇઝ નોટ ડાયરેક્ટલી કનેક્ટેડ વિથ ધીસ સ્પ્રિંગ. આનો એક એન્ડ રિજિડ સપોર્ટ સાથે છે, એક એન્ડ માસ સાથે છે. ઓલવેઝ રિમેમ્બર ધીસ કન્સેપ્ટ. ધીસ કોમ્બિનેશન ઇઝ પેરેલલ કનેક્શન. સેમ ટુ સેમ વી હેવ ટુ ડિફાઇન particularly this connection, mass in another spring. So both two springs એક લાઇનમાં હોય એનો મતલબ એવો નથી થતો કે આ છે સિરીઝ કનેક્શન છે. એન્ડ જોવાનો, એક એન્ડ રિજિડ સપોર્ટ સાથે, એક એન્ડ માસ સાથે, એક એન્ડ રિજિડ સપોર્ટ સાથે, એક એન્ડ માસ સાથે. તો આ પેરેલલ કનેક્શન છે. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને? તો સેમ ટુ સેમ વી આર ડિફાઇન હિયર ફોર અવર નેક્સ્ટ થિયરી ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધી સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમ. સ્પ્રિંગ કોમ્બિનેશન થઈ ગયું. હવે એના જેવી જ એક સિસ્ટમ છે સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમ. How we find out the periodic time? How we find out the periodic time of the simple pendulum? તમે સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમનો પીરિયડિક ટાઈમ કઈ રીતના ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો? તો એ આપણે જોવાનું છે. યુ નો વેરી વેલ સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમ. One bob have to be connected with the one string and we have to define the force. They have to define SHM in this way. Done. આ રીતે કંઈક SHM ડિફાઇન કરે. ઇટ મીન્સ સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન. સો સેમ ટુ સેમ યુ નો વેરી વેલ ચેપ્ટર નંબર 2 સ્ટાન્ડર્ડ 11 એની અંદર આપણે એક એક્ઝામ્પલ સ્ટડી કર્યો હતો. ડ્યુ ટુ ધી MLT ઇક્વેશન વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધીસ ઇક્વેશન.
Periodic time of this simple pendulum t is equal to 2 pi under root L upon G. આ ઇક્વેશન છે ને એનસીઆરટીમાં પ્રૂવ કર્યું હતું આપણે by using of the MLT equation. Done. તો પીરિયડિક ટાઈમ t is equal to pi under root L upon G થાય. બટ હાઉ સર? આપણે પ્રૂવ કરવું છે. ચાલો પ્રૂવ કરીએ. આ પ્રૂવ છે ને યાદ નથી રાખવાનું, બટ કન્સેપ્ટ તમને યાદ રહેવા જોઈએ. કંઈક આવી રીતના છે ને તમે વિચારી શકો. યોર માઇન્ડ ઇઝ વર્કિંગ ઇન ધેટ ડાયરેક્શન. તમારું માઇન્ડ છે ને આ ડાયરેક્શનમાં વર્કિંગ કરવા માંડે. ના, એવું કંઈક વિચારી શકાય. વી આર થિંકિંગ in this way. Done. So here simple pendulum we have to define. Here simple pendulum define. In this simple pendulum, in this situation it is equilibrium or mean position. So downward side mg, upward side t. So t is equal to mg at this time. Confirm. After that we have to displace the x in that direction. હવે કંઈક સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમ અહીંયા છે. કેટલું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થયું? તો કે x જેટલું. તો અહીંયા જુઓ તો અહીંયા જ્યારે સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમ પહોંચે ને ત્યારે એમજી કંઈક ડાઉનવર્ડ સાઈડ લાગે, હા કે ના? ટી કંઈક આમ લાગે, પેલા અહીંયા હતું. તો અહીંયા કંઈક આ થીટા એંગલ બને, તો આની સાથે આ કંઈક થીટા એંગલ બને કે ના બને? ડન. આ બે એંગલ સેમ હોય. આ લાઇનની અંદર એવી રીતના લાઇન કરતા જાઓ ને, આ બધા એંગલ છે ને સેમ થતા જાય. ઓલવેઝ રિમેમ્બર. સો એ બે થીટા એંગલ સેમ થઈ ગયા. સો ઇટ મીન્સ અહીંયા થઈ ગયું શું સર? આ એમજી ડાઉનવર્ડ સાઈડ છે. આ ડાયરેક્શનમાં આ થીટા એંગલ છે, તો આ એંગલ કયો બને? એમ જી કોસ થીટા. અને એને પરપેન્ડિક્યુલર કયું બને? એમ જી સાઇન થીટા, હા કે ના? યસ સર. તો જો અહીંયા ફિગરની અંદર મેં ડિફાઇન કરેલું છે ઓલરેડી. એમજી આમ છે, થીટા આ છે તો આ થીટા થાય. જેની સાથે થીટા એંગલ બન્યો છે એમજી કોસ થીટા, એની સિવાયનો કયો થશે? એમજી સાઇન થીટા. તો અહીંયા ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવ્યું સર? ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ જી કોસ થીટા આવ્યું સર. તો આ બે ઇક્વિલિબ્રિયમ કન્ડિશનમાં થઈ ગયો. તો એનો મતલબ શું થયો સર? આ બોબ છે તો સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમ છે, કયા ફોર્સના લીધે આ ડાયરેક્શનમાં જશે? તો કે આ ડાયરેક્શનમાં કયો ફોર્સ લાગે? જુઓ જી, એમજી સાઇન થીટા. આ ડાયરેક્શનમાં કયો ફોર્સ લાગે છે? એમજી સાઇન થીટા. કન્ફર્મ. કારણ કે આ બે તો ઇક્વિલિબ્રિયમ કન્ડિશનમાં થઈ ગયા. બોબ છે પાછું આમ જશે ને, તમને ખબર જ છે. બોબ અહીંયા છે પાછું આમ ગયું કે અહીંયા ગયું, તો પાછું અહીંયા પોતાની મીન પોઝિશન ઉપર આવવાનું જ છે. આમ જ કંઈક મોશન કરશે. સો સર કઈ રીતના ભેગું થયું? તો કે સર અહીંયા કંઈક રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ લાગ્યું. વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ? ધેટ ફોર્સ ઓબ્જેક્ટ્સ ડિફાઇન ઇન્સ ઓરિજિનલ પોઝિશન. એક એવું ફોર્સ કે ઓબ્જેક્ટ પોતાની ઓરિજિનલ પોઝિશનમાં આવવાની ટ્રાય કરે, એને રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ કહેવાય. તો બોબ પહેલાં અહીંયા હતો, હવે જેવો અહીંયા ગયો ને એ ભેગો અહીંયા આવવાની ટ્રાય કરશે, જેવો અહીંયા જશે ને એ ભેગો અહીંયા આવવાની ટ્રાય કરશે. ક્યાં ફોર્સને લઈ જશે? તો કે એમ જી સાઇન થીટા. ફોર ધી સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમ એમ જી સાઇન થીટા ઇઝ ધી રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ ઓફ ધી સિસ્ટમ. સો ધેટ્સ વાય વી હેવ ટુ ડિફાઇન ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ જી કોસ થીટા એન્ડ એમ જી સાઇન થીટા ફોર્સ ગેટ્સ ઇટ્સ ઓરિજિનલ પોઝિશન. એમજી સાઇન થીટા ફોર્સ છે ને એ પોતાની ઓરિજિનલ પોઝિશનમાં લઈ આવશે. અહીંયા થીટા છે ને વેરી સ્મોલ છે, આ જે થીટા એંગલ બને ને વેરી સ્મોલ હોય. સો ધેટ્સ વાય વી હેવ ટુ રાઇટ ડાઉન ઇન ટર્મ્સ ઓફ મેથેમેટિક્સ સાઇન થીટા ઇઝ એપ્રોક્સિમેટલી થીટા. તો અહીંયા તમને ખબર છે ને, એંગલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર્ક અપોન રેડિયસ. યાદ છે? સો એંગલ કેટલું છે? થીટા. તો આર્ક કહેવાય કે ના કહેવાય? અહીંયા બોબ હતો, જો તો આર્ક થઈ કે ના થાય? અહીંથી આમ એટલું જ થઈ, આ નાનીકડી આર્ક થઈ, આ સર્ક્યુલર મોશન હોય તો સ્મોલ આર્ક છે, આ એનું સેન્ટર હોય તો સર આ તો જો કેવું સર્કલ કર્યું. ચાલો એટલું સમજી જાવશો ને. આર્ક થઈ, આ એંગલ થીટા છે, એની રેડિયસ છે. સ્ટ્રિંગ લેન્થ મીન્સ રેડિયસ, જો એલ રેડિયસ છે. સો ધેટ્સ વાય થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર્ક અપોન રેડિયસ. સો અહીંયા લખ્યું જો આ રહ્યું, થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર્ક અપોન રેડિયસ, થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ અપોન એલ. So mg sin theta, in the mg sin theta is approximately theta. On the behalf of theta, we have to put down mg x upon l. આ રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ છે તમારું. રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ ઓલવેઝ ઓપોઝિટ ધી ડિસ્પ્લેસમેન્ટ. જો તો ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કંઈક આ ડાયરેક્શનમાં થાય છે, પણ અહીંયા રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ ઓલવેઝ એની ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં થાય કે ના લાગે? mg sin theta ઓર એની જગ્યાએ આપણે શું ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું? mg x upon l. સો ધેટ્સ વાય હિયર વી હેવ ટુ પુટ ડાઉન f ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ mg x upon l. માઇનસ શા માટે મૂક્યું સર? ઓપોઝિટ ટુ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ.
ડિસ્પ્લેસમેન્ટ આમ થાય છે, બટ રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ છે ને ઓરિજિનલી છે ને મીન પોઝિશન ઉપર જ લાગે. સો ધેટ્સ વાય વી હેવ ટુ ડિફાઇન પર્ટિક્યુલરલી mg sin theta is the minus force. Minus sign indicates the opposite to the displacement. Always remember, આ વસ્તુ ભૂલાય નહીં. માઇનસ સાઇન એ જ ઇન્ડિકેટ કરે છે ઓપોઝિટ ટુ ધી ડિસ્પ્લેસમેન્ટ. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને? આમાં ડાઉટ નથી ને? સો ધેટ્સ વાય યુ હેવ ટુ પુટ ડાઉન માઇનસ સાઇન. ઓલ્સો યુ નો વેરી વેલ એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ કે એક્સ રિસ્ટોરિંગ ફોર્સનું બીજું ઇક્વેશન આ જ થાય ને. આ બે રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ છે. સ્પ્રિંગ માટે રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? માઇનસ કે એક્સ. આપને ખબર જ છે. સો ધેટ્સ વાય ધીસ ઇઝ ધ ઇક્વેશન નંબર 1, ધીસ ઇઝ ધ ઇક્વેશન નંબર 2. તો ફ્રોમ ધ ઇક્વેશન 1 and 2 લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ ઇઝ સેમ. કમ્પેર ધી રાઇટ હેન્ડ સાઇડ. રાઇટ હેન્ડ સાઇડને કમ્પેર કરો. સો ધેટ્સ વાય માઇનસ કે એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ mg x upon l. માઇનસ માઇનસ કેન્સલ, એક્સ એક્સ કેન્સલ. સો કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ mg upon l. કન્ફર્મ? કેની વેલ્યુ મળી? ઓરિજિનલી તમારા પાસે પીરિયડિક ટાઈમનું ઇક્વેશન શું છે? SHM 2π√m upon k. આવું ઇક્વેશન હતું કે નહીં? પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર આપણે પ્રૂવ કર્યું હતું. t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π√m upon k. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં? અહીંયા કેની વેલ્યુ શું મૂકીશ? જો આ રહી mg upon l. તો આ પીરિયડિક ટાઈમ ઇક્વેશન t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π√m upon k. On the behalf of k you have to put down mg upon l. mm cancel, denominator numeratorમાં જાય. So you get the final equation of the periodic time t is equal to 2π√l upon g. આ જ ઇક્વેશન પ્રૂવ કરવું હતું ને તમારે. t is equal to 2π√l upon g. This is the equation of the simple pendulum periodic time. સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમનો પીરિયડિક ટાઈમનું ઇક્વેશન આ થાય. t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π√l upon g. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને? ડાઉટ? વેરી ગુડ. આફ્ટર દેટ વી હેવ ટુ ડિફાઇન વેન યુ હેવ ટુ પુટ ડાઉન યોર સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમ ઇન ધી લિફ્ટ એન્ડ લિફ્ટ હેવ એક્સલરેટ વિથ a acceleration, upward direction or downward direction. At that time, what is the periodic time of the simple pendulum? જો કોઈ લિફ્ટ છે એ અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં જાય, ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં જાય, અહીંયા સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમ હોય. એટ ધેટ ટાઈમ વોટ ઇઝ ધ પીરિયડિક ટાઈમ ઓફ ધી સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમ? હું છે ને ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શનનું પ્રૂવ કરું છું ઇક્વેશન. આ બધા ઇક્વેશન યાદ રાખવાના છે. અપવર્ડ ડાયરેક્શનનું ઓટોમેટિકલી તમને ખબર પડી જશે. When lift, if a simple pendulum is suspended in a lift and lift is accelerating downward with an acceleration a, then the periodic time. જો તો ચાલો લિફ્ટ છે, સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમ, એ એક્સલેશન. કન્ફર્મ? યસ સર, કન્ફર્મ. સો વી હેવ ટુ ડિફાઇન ઇન ધી લિફ્ટ mg કઈ બાજુ લાગે? સો નીચેની બાજુ. ઓલવેઝ વેઇટ ફોર્સ ડાઉનવર્ડ સાઈડ જ હોય. બટ જો લિફ્ટ આ ડાયરેક્શનમાં મોશનમાં આવે ને તો સુડો ફોર્સ એના ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં હોય. તો સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમ ઉપર સુડો ફોર્સ કઈ ડાયરેક્શનમાં? ઉપરની ડાયરેક્શનમાં હશે. તો એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ mg માઇનસ એમ આવશે. એફ નેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, સો એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ ઇન્ટુ જી માઇનસ એ થયું. ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં એફ નેટ ફોર્સ લાગે કેટલો? એમ જી માઇનસ એ જેટલો. હવે આ સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમમાં કંઈક ઓસિલેશન થયું ને અહીંયા પહોંચ્યો વિથ ઇઝ થીટા એંગલ. તો એમ જી માઇનસ એ નીચેની બાજુ. તો એના બે કમ્પોનન્ટ પડે કે ના પડે? તો અહીંયા થીટા એંગલ છે તો એમ જી માઇનસ એ કોસ થીટા, એમ જી માઇનસ એ સાઇન થીટા. તો અહીંયા ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ જી માઇનસ એ કોસ થીટા. એટલે આ બે ઇક્વિલિબ્રિયમ કન્ડિશનમાં આવી ગયા. તો કયા ફોર્સના લીધે સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમ પાછું જાય? આમ જવાનું રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ, ઇટ્સ ઓરિજિનલ પોઝિશન. સર એમ જી માઇનસ એ સાઇન થીટાના લીધે સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમ છે પોતાની ઓરિજિનલ પોઝિશનમાં આવે. એમ જી માઇનસ એ સાઇન થીટાના લીધે સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમ પોતાની ઓરિજિનલ પોઝિશનમાં આવે. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને? ડાઉટ નથી ને? તો તમારા પાસે રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ કેટલો થયો? એમ જી માઇનસ એ સાઇન થીટા. વાં ખાલી જી હતું પણ હવે લિફ્ટમાં મૂકી દીધું ને તો જી માઇનસ એ થઈ ગયું, સાઇન થીટા થઈ ગયું. સાઇન થીટા ઇઝ એપ્રોક્સિમેટલી થીટા લખી શકો? યસ લખી શકો. ને થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ યુ નો વેરી વેલ આર્ક અપોન રેડિયસ. સો અહીંયા જો એ જ કરેલું છે. થીટા મૂક્યું, થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મૂક્યું? એક્સ અપોન એલ. સો એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ એમ જી માઇનસ એ એક્સ અપોન એલ. માઇનસ શું કામ મૂક્યું? બીકોઝ ઇટ્સ ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન ઓફ ધી ડિસ્પ્લેસમેન્ટ. એ ડિસ્પ્લેસમેન્ટની ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન થઈ. યુ નો વેરી વેલ એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ કે એક્સ. સો યુ હેવ ટુ કમ્પેર ધી
right hand side, because left hand side is both is restoring force. Compare the right hand side. So minus m g minus x upon L, minus kx, minus minus cancel. Confirm. X cancel. So k is equal to m g minus a upon L આવ્યું. તો તમારી પાસે પીરિયડિક ટાઈમનું ઇક્વેશન છે શું? ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 અંડર રૂટ એમ અપોન કે. કેની વેલ્યુ તમે અહીંયા ફાઇન્ડ આઉટ કરી ને ઉપર આ રહી સર, તો અહીંયા મૂકી દો કેની વેલ્યુ. યુ ટુ પુટ ડાઉન એમ જી માઇનસ એપોન એલ, એમ કેન્સલ, ડિનોમિનેટર ન્યુમિરેટરમાં જાય. તો ફાઇનલ ઇક્વેશન ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 અંડર રૂટ એલ અપોન જી માઇનસ એ. કન્ફર્મ. સો પીરિયડિક ટાઈમ વેન લિફ્ટ ઇઝ એક્સલરેટ with a acceleration in downward direction, at that time periodic time t is equal to 2 under root l upon g minus a. કન્ફર્મ. હવે જો લિફ્ટ ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં હતું, અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં હોય તો અહીંયા બોબ ઉપર જોવો તો 1 મિનિટ, હા, તો બોબ ઉપર કેવી રીતના ફોર્સ લાગે? એમજી કઈ ડાયરેક્શનમાં હોય? નીચેની ડાયરેક્શનમાં. જો લિફ્ટ અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં હોય તો સુડો ફોર્સ ક્યાં આવે સર? ઈ ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં. તો નેટ ફોર્સ એમ એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ જી પ્લસ એમ એ. સો એમ કોમન નીકળો, જી પ્લસ એ આવી જાય. લિફ્ટ એ એક્સલેશનથી અપવર્ડ મોશન કરતી હોય તો અહીંયા ખાલી જી માઇનસ એ છે ને, અહીંયા શું આવી જશે? જી પ્લસ એ. પ્રૂવ કરવાની ટ્રાય કરજો. આ મેં ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શનનું આવી રીતના પ્રૂવ કર્યું છે આ બધુંય. તમે પણ અહીંયા પ્રૂવ કરજો, પ્રેક્ટિસ થશે. So t is equal to 2 under root L upon G plus A. When lift is motion in upward direction with a acceleration, at that time final equation t is equal to 2 under root L upon G minus A. આ બધા ઇક્વેશન યાદ રાખવાના છે. પ્રૂફ ના યાદ રાખો ને તો કાંઈ નહીં, બટ ઇક્વેશન તો ખબર હોવી જોઈએ કે ઇન વિચ સિચ્યુએશન વી હેવ ટુ પુટ ડાઉન વિચ ઇક્વેશન્સ. You get the three equations for the simple pendulum. First equation is t is equal to pi under root L upon G. Second equation t is equal to 2 pi under root L upon G minus A when lift acceleration A in downward direction. And third equation is t is equal to pi under root L upon G plus A when lift accelerate A acceleration with upward direction. Confirm. Doubt આમાં કોઈને નથી ને? Second is when lift have to be defined free fall, its acceleration is equal to gravity. At that time what happen? ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં આવતી ત્યારે ઇક્વેશન શું છે? ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 અંડર રૂટ એલ અપોન જી માઇનસ એ. હવે આ જે એક્સલેશન છે ને એ જી જેટલી જ છે, તો અહીંયા જી મૂકો તો જી માઇનસ જી શું થઈ જાય? 0. તો કોઈ પણ ડિનોમિનેટરમાં 0 આવે તો આન્સર કેવો થઈ જાય? ઇન્ફાઇનાઇટ. When lift acceleration A is equal to Z, then periodic time is infinite of this simple pendulum. યાદ રાખવાનું, ભૂલાય નહીં. કન્ફર્મ. ડાઉટ નથી ને? આવું શું સમજાઈ ગઈ ને? પીરિયડિક ટાઈમ ત્યાં છો ને એ ઇન્ફાઇનાઇટ થઈ જાય. વેન લિફ્ટ હેવ ટુ બી ડિફાઇન ફ્રી ફોલ, ઇટ્સ એક્સલેશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગ્રેવિટી. એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ્સ પીરિયડિક ટાઈમ ઇઝ નોટ ડિફાઇન ઓર ઇન્ફાઇનાઇટ. બે ઓપ્શન હોઈ શકે. ઘણી વખત એમ લખેલું હોય નોટ ડિફાઇન, ઘણી વખત એમ લખેલું હોય કે ઇન્ફાઇનાઇટ. બોથ ઓપ્શન્સ આર રાઇટ. ગમે એક જ હશે એમસીક્યુની અંદર. કન્ફર્મ. ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને? ચલો કે ગુડ. સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમ વી હેવ ટુ ડિફાઇન વોલ થિયરી. ધીસ ઇઝ ધ ઇક્વેશન. હજી કંઈક છે આપણી પાસે, બટ હિયર on the basis of three equation we have to define the MCQ. MCQ number 26. In a pendulum T1 time period, કોઈ એક પેન્ડ્યુલમ છે એનો ટાઈમ પીરિયડ T1 છે. When the point of suspension move upward, y is equal to kt square. When k is equal to 1 meter per second square and t is equal to time. So at that time new time period is T2. When they have defined in move to upward direction, then they find out T1 square upon T2 square. તો એ ફાઇન્ડ આઉટ કરો. કન્ફર્મ. ડાઉટ આમાં કોઈને? પહેલાં છે ને સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમ એમ નામ છે આવી રીતના. એટ ધેટ ટાઈમ ટાઈમ પીરિયડ ઇઝ T1. તો એનો ટાઈમ પીરિયડ T1 ઇક્વેશન યાદ છે? T1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 અંડર રૂટ એલ અપોન જી. બટ ધીસ સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમ point of suspension, it means this have to be defined અપવર્ડ ડાયરેક્શન. એટલે આખું જે સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમ છે ને એ અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં મોશનમાં છે.
વોટ ઇઝ ધ ફંક્શન ઓફ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટી સ્ક્વેર. તો સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમ અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં જતું હોય ત્યારે ઇક્વેશન શું થાય? ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π√L/g પ્લસ એ. જો ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં આવતું હોય ને તો અહીંયા જી માઇનસ એ આવે. કન્ફર્મ? આટલી વસ્તુ સમજાઈ ગઈ. ચાલો સોલ્વ કરીએ. When periodic type T1, when it is defined static condition, so T1 is equal to 2π√L/g. Displacement function y is equal to kt square. Y is equal to kt square. Displacement છે with respect to time differentiation you get the velocity. V is equal to dy by dt. You know very well k is constant. T square differentiation is 2t. So answer is 2kt. But k is equal to 1 in the question. So answer is velocity is 2t. You have to find out acceleration. So this equation differentiate with respect to time. So with respect to time differentiation करो એટલે with respect to t એનું differentiation 1 થઈ જાય. So finally acceleration is 2 meter per second square. So new time period t is equal to 2π√L/g plus a થાય કે ના થાય? Yes sir. પહેલા ટાઈમ પીરિયડ છે ને ખાલી L/g જ હતો અંડર રૂટ. હવે g પ્લસ એ થાય તો બેને ડિવાઈડ કરી દો. T1 ને ડિવાઈડ T1 આર્યું દેખાય છે ઇક્વેશન નંબર 1. T2 આર્યું દેખાય છે ઇક્વેશન. બેને ડિવાઈડ કરી દો. ચાલો T1/T2 L કેન્સલ. ન્યુમેરેટરમાં જાય તો g પ્લસ એ/g થયું. અંડર રૂટ સામેની બાજુ જાય તો શું થાય? તો કે સ્ક્વેર થાય. સો આપણે ફાઇન્ડ આઉટ આવું જ કરવાનું કીધું હતા. T1/T2 square is equal to શું આવ્યું? G is equal to 10. A is equal to find out કર્યું 2. So 10 plus 2 divided by 10. G છે નીચે. So 12/10. It means 2 6 2 5. It means final answer is 6/5. તમને યાદ હોવું જોઈએ. પહેલાં સ્ટેટિક કન્ડિશનમાં છે પછી અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં જાય છે. તો સર ઇઝી છે. સ્ટેટિક કન્ડિશનમાં શું હોય? 2π√L/g. અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં જાય શું હોય? 2π√L/g પ્લસ એ. ડિવાઈડ કર્યો તો મારે એમાં એની વેલ્યુ જોઈએ. એની વેલ્યુ જોઈએ તેના મને શું આપ્યું છે? મને ડિસ્પ્લેસમેન્ટ આપ્યું છે. ડિસ્પ્લેસમેન્ટનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટાઈમ ડિફરન્સિએશન કરવું એટલે વેલોસિટી મળે. વેલોસિટીનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટાઈમ ડિફરન્સિએશન કરવું એટલે એક્સલેશન મળે. એ એક્સલેશનને અંડર√g પ્લસ એની અંદર મૂકી દો. ફાઇનલ આન્સર આવી જાય. ડિવાઈડ કરી દો. ડન? કન્ફર્મ? સરસ. ચલો એના પછી MCQ નંબર 27. સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમ ઓફ લેન્થ L1 has a time period 4 seconds. Another simple pendulum length L2 time period is 3 seconds. Then the time period of another pendulum of length L1 minus L2 is. પેલું કંઈક સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમ છે L1 લેન્થનું, એનો ટાઈમ પીરિયડ 4 સેકન્ડ છે. બીજું કંઈક સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમ છે L2 લેન્થનું, એનો ટાઈમ પીરિયડ 3 સેકન્ડ છે. થર્ડ કંઈક છે પણ એની લેન્થ L1 માઇનસ L2 છે, તો એનો ટાઈમ પીરિયડ કેટલો થાય ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં નહીં ને? તો ચાલો. સો T1 is equal to 2π, T is equal to 2π √L/g થાય કે ના થાય? તો ફર્સ્ટ સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમ છે ને એનો ટાઈમ પીરિયડ છે તો કેટલો આપ્યો હતો? તો કે સર 4 સેકન્ડ. હા કે ના? એમાંથી લેન્થ L1 ને હેડ કન્સિડર કરી શકું? યસ સર કરી શકો. તો અહીંયા બોથ સાઈડ સ્ક્વેર કરો તો અહીંયા 16 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4π² ઇન્ટુ L1/g થાય કે ના થાય? L1 હેડ કન્સિડર કરો તો 4 4 ઝા, સો 4g/π² થાય. એટલું તો આવડશે ને કેલ્ક્યુલેશન. L1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4g/π². સેકન્ડ સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમ છે, એનો ટાઈમ પીરિયડ છે, એની લેન્થ L2 છે. સો 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π √L2/g. બે બાજુ સ્ક્વેર કરો એટલે 9 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4π² ઇન્ટુ L2/g. L2 ને હેડ કન્સિડર કરો તો 9g/4π² થાય કે ના થાય? યસ સર. હવે લેન્થ તમારે કેટલી જોઈતી? તો કે L1 માઇનસ L2. તો L1 છે અહીંયા, યસ સર. L2 છે અહીંયા, યસ સર. સો L1 માઇનસ L2 કેટલા થાય? તો કે આનું કરો 4g/π² માઇનસ 9g/4π². તો અહીંયા g/π² કોમન નીકળ્યું, 4 માઇનસ 9/4. તો ફાઇનલ આન્સર ઇઝ 7g/4π². તમારે ક્યાં સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમ માટે પીરિયડિક ટાઈમ જોઈએ છે? તો કે T ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π, જેની લેન્થ કેટલી હોય? તો કે L1 માઇનસ L2/g. તો L1 માઇનસ L2 તમે અહીંયા ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું કે ના કર્યું? યસ સર. તો એનું ઇક્વેશન આ રહ્યું, T ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π √L1 માઇનસ L2/g
is equal to 2 pi under root 7g upon 4 pi square into g cancel. 4 pi square ડિનોમિનેટરમાં છે કે નહીં સર? તો 4 પાઈ સ્ક્વેરનું અંડર રૂટ શું નીકળે? 4નું 2, પાઈ સ્ક્વેરનું પાઈ, અંડર રૂટમાં શું વધ્યું? તો કે અંડર રૂટ 7, 2 પાઈ કેન્સલ. સો ફાઇનલ આન્સર ઇઝ અંડર રૂટ 7 સેકન્ડ. કન્ફર્મ આ કેલ્ક્યુલેશન જોઈ લેજો સહેજ. બધા MCQ છે ને એક વખત જોઈને છે ને ક્વેશ્ચન લખીને મોઢે ગણવાની ટ્રાય કરજો. ઇટ ઇઝ યોર પ્રેક્ટિસ રાઇટ નાવ. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને? ચલો આફ્ટર દેટ વી હેવ ટુ ડિફાઇન MCQ નંબર 28. In this sequence, the acceleration due to gravity on the surface of the moon is 1.7 meter per second square. The time period of a simple pendulum on the moon, if its time period on the earth is 3.5 second is. હવે તમને એમ કીધું છે મૂન ઉપર ટાઈમ પીરિયડ કેટલું હોય. જો અર્થ ઉપર એની પાસે ટાઈમ પીરિયડ 3.5 સેકન્ડ છે અને મૂનની ગ્રેવિટી તમને આપેલી છે 1.7 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. તો યુ નો વેરી વેલ ફોર ધી મૂન ગ્રેવિટી ખબર છે, અર્થની ગ્રેવિટી તો ખબર જ છે ને, 9.8 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. એન્ડ વોટ ઇઝ ધ પીરિયડિક ટાઈમ ઓન ધી અર્થ સરફેસ? 3.5 સેકન્ડ. સો પીરિયડિક ટાઈમનું ઇક્વેશન બનાવતા આવડે? કોના માટે બનાવવાનું કહો? ફોર ધી મૂન એન્ડ ફોર ધી અર્થ. ફોર ધી મૂન Tm ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ L અપોન અંડર રૂટ L અપોન Gm. ફોર ધી અર્થ T ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ અંડર રૂટ L અપોન G. થાય કે ના થાય? યસ સર થાય. કારણ કે જો તમે અર્થ ઉપર છો અને મૂન ઉપર જાઓ છો તો કંઈ સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમ લેન્થ ચેન્જ ના થાય, ગ્રેવિટી જ ચેન્જ થાય. સો ધેટ્સ વાય વી હેવ ટુ સફિક્સ પુટ ડાઉન Gm ઇન G. યસ સર. તો બેને ડિનોમિનેટર બેને ડિવાઈડ કરી દો. L કેન્સલ, 2 પાઈ કેન્સલ. સો G ઇન્વર્સલી પ્રોપોઝનલ છે એટલે Tm અપોન T કરું તો અંડર રૂટ G અપોન Gm થાય. યસ સર. તો તમારે Tm ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. સો consider the head as a Tm. So Tm is equal to under root Ge upon Gm into Te. Ge છે યસ સર 9.8, Gm છે યસ સર 1.7, અર્થ સરફેસ ઉપર પીરિયડિક ટાઈમ છે યસ સર 3.5, અંડર રૂટની બહાર છે એ. ડન. તો આનું કેલ્ક્યુલેશન કરશો એટલે ફાઇનલ આન્સર કેટલો આવશે? 8.4 સેકન્ડ. કેટલો આવ્યો સર? 8.4 સેકન્ડ. It is the final periodic time on the moon surface. મૂન સરફેસ ઉપર છે ને અર્થ સરફેસ કરતાં પીરિયડિક ટાઈમ વધી જાય, કારણ કે અર્થ ઉપર ગ્રેવિટી વધારો એટલે પીરિયડિક ટાઈમ જો 3.5 સેકન્ડ છે. મૂન ઉપર ગ્રેવિટી ઓછી હોય એટલે પીરિયડિક ટાઈમ જો 8.4 સેકન્ડ છે. કન્ફર્મ? અર્થ ઉપર ગ્રેવિટી મૂન કરતાં વધારે છે. સો ધેટ્સ વાય અર્થ ઉપરનો ટાઈમ પીરિયડ છે ને ઓછો હોય. ને ઓમ જોવા જાઉં ને તો મૂન ઉપર ગ્રેવિટી ઓછી છે તો એનો પીરિયડિક ટાઈમ બહુ મોટો હોય, બિકોઝ ટાઈમ પીરિયડ ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રપોઝનલ ટુ અંડર રૂટ G. G વધારે, T નાનો. G સ્મોલ, T ઇઝ બિગ, T ઇઝ લાર્જ. કન્ફર્મ બોથ આર ઇન્વર્સલી પ્રપોઝનલ ટુ ઇચ અધર વેન લેન્થ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ. લેન્થ તો બદલે જ નહીં ને. તમે મંગળ ઉપર જાઓ, માર્સ ઉપર જાઓ છો તો એ લેન્થ તો બદલવાની જ નથી. જ્યુપિટર ઉપર જાઉં છું લેન્થ, બટ ગ્રેવિટી ચેન્જ થઈ સર. શું ચેન્જ થાય? ગ્રેવિટી. કન્ફર્મ? ચાલો MCQ નંબર 29 સેમ ટુ સેમ છે પણ એક વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. ધ ટાઈમ પીરિયડ ઓફ ધી સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમ ઓન ધી સરફેસ ઓફ ધી અર્થ ઇઝ 4 સેકન્ડ. ઇટ્સ ટાઈમ પીરિયડ ઓન ધી સરફેસ ઓફ ધી મૂન ઇઝ. સર આ સેમ ટુ સેમ થયો. અર્થ ઉપર કંઈક 4 સેકન્ડ છે તો મૂન ઉપર કેટલું હોય? બટ જો ગ્રેવિટીનો રિલેશન નથી આપ્યો, એ તમારે યાદ રાખવો પડે. શું સર? એક્સલેરેશન ડ્યુ ટુ ગ્રેવિટી ઓન ધી સરફેસ ઓફ ધ મૂન ઇઝ 1/6 ધેટ ઓફ ધી સરફેસ ઓફ ધી અર્થ. અર્થ સરફેસ ઉપર જે ગ્રેવિટી હોય ને એના 6th પાર્ટની ગ્રેવિટી છે ને એ ઓનલી 1/6 પાર્ટની ગ્રેવિટી છે ને એ મૂન ઉપર હોય. આ યાદ હોવું જોઈએ, જે ક્વેશ્ચનમાં નથી કીધું. કારણ કે અર્થ અને મૂનમાં ચેન્જીસ છે ને પીરિયડિક ટાઈમ ફાઇન્ડ આઉટ કરો તો ગ્રેવિટીનો જ છે સર. શેનો છે ચેન્જીસ? ગ્રેવિટીનો સર. So that's why I have to define, you to remember this part. Confirm? Doubt આમાં કોઈને નથી ને? So Gm is equal to moon of gravity of the moon is the 6th part of the gravity of the earth. Done?
કન્ફર્મ. વળી પાસે ઇક્વેશન બનાવતા આવડે મૂન ઉપરના અર્થ ઉપર. યસ સર. ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 અંડર રૂટ એલ અપોન જી. ટીએમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 અંડર રૂટ એલ અપોન જીએમ. ડિવાઈડ કરી દો તો ટીએમ અપોન ટી સેમ ટુ સેમ પ્રોસીજર અને આગળના એમસીક્યુની. ટીએમ અપોન ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ જીએમ અપોન જી. જીએમની જગ્યાએ શું મૂકી શકો? 1/6 જી. જી જી કેન્સલ. ડિનોમીટર ક્યાં જાય? ન્યુમેરેટરમાં. સો ટીએમ અપોન ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ 6. સો ધેટ્સ વાય ટીએમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ 6 ઇન્ટુ ટી. ટી કેટલું થાય સર? તો કે 4. સો ધેટ્સ વાય અંડર રૂટ 6 ઇન્ટુ 4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલું થયું સર? 10 સેકન્ડ. કન્ફર્મ. ડાઉટ આમાં કોઈને નથી? ડાઉટ? ઓકે ગુડ. ચલો નેક્સ્ટ MCQ is define a simple pendulum has a time period t1 when on the earth surface and t2 when taken to a height r above the earth surface where r is the radius of the earth, then the value of t2 upon t1 is. પહેલાં તમે છે ને અર્થ સરફેસ ઉપર છો, પછી ત્યાંથી કંઈક ઉપર જાઓ છો. કેટલી હાઇટ ખબર છે? જેટલી રેડિયસ હોય ને અર્થની એટલી હાઇટ ઉપર તમે જાઓ છો. એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર. તો અહીંયા ટાઈમ પીરિયડ T2 છે, અહીંયા ટાઈમ પીરિયડ T1 છે. બેનો રેશિયો ફાઇન્ડ આઉટ કરવો છે. T2 upon T1 is. So acceleration due to gravity at a height h, gh is equal to g in bracket r upon r plus h whole square. હમણાં જ આપણે ગ્રેવિટેશનની એક્ઝામ દીધી. So gh is equal to g in bracket r upon r plus h whole square. Confirm. gh is equal to g in bracket r upon r plus h whole square. So periodic time t1 is equal to 2 pi under root l upon g on the earth surface. At h height periodic time t2 2 pi under root l upon gh. બેનો રેશિયો ફાઇન્ડ આઉટ કરો. t2 upon t1 તો 2 pi કેન્સલ, l કેન્સલ. સો g upon gh થાય કે ના થાય? યસ સર. gh ની વેલ્યુ યાદ છે આ રહી, તો gh ની વેલ્યુ મૂકો તો આવું વધે. જોવું છે જો gh ની અંડર રૂટ g upon gh ની વેલ્યુ શું છે? g ઇન બ્રેકેટ r upon r પ્લસ h હોલ સ્ક્વેર. g કેન્સલ. તો અહીંયા તમારી પાસે શું વધ્યું? r પ્લસ h upon r હોલ સ્ક્વેર વધ્યું કે નહીં? સો અંડર રૂટના સ્ક્વેર છે બે નીકળી જાય તો અહીંયા વધ્યું શું? r પ્લસ h upon r. h ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમે રેડિયસ જેટલી જ હાઇટ ઉપર ગયા હતા, તો અહીંયા તમે ઓન ધી બિહાફ ઓફ h યુ હેવ ટુ પુટ ડાઉન r પ્લસ r upon r. સો ઇટ મીન્સ 2r upon r. r કેન્સલ. સો આન્સર ઇઝ t2 upon t1 is 2. t2 upon t1 is 2. કન્ફર્મ. ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને? ચાલો ઓકે ગુડ. લાસ્ટ MCQ ઓફ ધીસ લેક્ચર. વાહ સર મજા આવી. A man measures time period of a simple pendulum inside a stationary lift and find it to be t. Stationary lift છે ને ત્યારે t time period છે. If lift starts accelerating upward with an acceleration g/4, then the time period of pendulum will be. ચલો એમને આવડી જાય. સ્ટેશનરી છે ત્યાં ટાઈમ પીરિયડ t is equal to 2 pi under root g l upon g. પણ અપવર્ડ જાય ત્યારે આ જ ઇક્વેશન કેવું બની જાય ખબર? t is equal to 2 pi under root l upon g પ્લસ એ બની જાય. યાદ આવ્યું? ડાઉનવર્ડ આવે તો અહીંયા g માઇનસ એ આવે. આ એક્સલેશન કેટલી કીધી? જો આ કીધી g/4. When lift is stationary at that time period t is equal to 2 pi under root l upon g. When lift is defined g/4 acceleration in upward direction, at that time effective g dash is equal to g તો છે જ, g પ્લસ એ કેટલો છે? તો કે સર g/4. તો 4g plus g 5g/4 થયું કે ના થયું? યસ સર. સો t dash is equal to 2 pi under root l upon g dash. g dash ની જગ્યાએ શું મૂકો? 5g/4 મૂક્યું. ડન. સો અહીંયા તમારી પાસે ડિનોમિનેટર ક્યાં ગયો? 2 pi ઇન્ટુ અંડર રૂટ 4 upon 5 ઇન્ટુ અંડર રૂટ l upon g લખી શકું. તો 2 pi અંડર રૂટ l upon g બરાબર તો સર t થાય. જો આ રહ્યું. તો અહીંયા તમારી પાસે શું આવ્યું? અંડર રૂટ 4 upon 5 ઇન્ટુ t થયું કે ના થયું? તો અંડર રૂટ 4 છે એનું અંડર રૂટ 4નો આન્સર શું? 2 આવે. તો આન્સર આવ્યો 2t upon અંડર રૂટ 5. આ સિમ્પ્લિફિકેશન સમજાણું? 2 pi એમ નમ, 4/5 એમ નમ, l/g એમ નમ. 2 pi અંડર રૂટ l upon g ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? તો કે t થાય.
તો ટી ઇન્ટુ 4/5 √4નું શું થયું 2 થયું તો 2t અપોન √5 કન્ફર્મ ડાઉટ સો આન્સર ઇઝ 2t અપોન √5 કન્ફર્મ આ લેક્ચરમાં કંઈ પણ ડાઉટ લાગે કંઈ પણ કેલ્ક્યુલેશન નથી સમજાતી યુ વિલ કોન્ટેક્ટ મી થ્રુ ફોન ઓર મેસેજ next lecture we have to define of the floating body oscillations when any object float in the liquid at that time what is the oscillation with respect to time and damped oscillation ના MCQ આપણે જોવાના છે એની થિયરી જોવાની છે મે બી નેક્સ્ટ લેક્ચર આપણો લાસ્ટ લેક્ચર આ ચેપ્ટરનો હોઈ શકે છે સો બી પ્રિપેર આઈ હોપ કે તમે બધા લેક્ચર રેગ્યુલર જોતા હશો પ્રિપેરેશન કરતા હશો નીટની બુક ઉતારતા હશો યુ મસ્ટ બી રિવાઇઝ ધી ઓલ્ડ ચેપ્ટરનું રિવિઝન કરવું પણ જરૂરી છે જો તમે નીટની પ્રિપેરેશન બહુ સારી રીતે કરો છો તો ડન કન્ફર્મ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં પાછા ભેગા થઈએ થેન્ક યુ વેરી મચ સ્ટે હોમ સ્ટે સેફ